सुप्रभातं नमो नमः। दशमीकक्षायां सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः पुनः एकवारं हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं पद्यविभागः अध्ययनं करिष्यामः। बिफोर दॅट आपल्याला बघायचं आहे की विच इज द चॅप्टर फॉर द पद्यविभाग. पद्यपाठ इज देअर 3, 6, 8, 11, 13 and 15. There are 6 part of a पद्यविभाग. ओके. देन सुक्तीसुधा कंठस्थीकरणार्थम, युग्ममाला कंठस्थीकरणार्थम, वाचन प्रशंसा सरलार्थ लेखनम, जटायुशौर्यम चित्रकाव्यम कंठस्थीकरणार्थम, मानवता धर्म सरलार्थ लेखन. What is the meaning of a कंठस्थीकरण? The student listen carefully. कंठस्थीकरण means you have to write in the verses in the Sanskrit only. Okay, and you have to do poetry by heart. Listen carefully. Then it carries 6 marks. So you have to do Sukti Sudhas, Yugmamala and Chitrakavyam very carefully. Because of the one spelling mistakes, your marks will be deducted. Vachan Prashansa Saralartha Lekana is only for translation, but you have to do activity also. Purno Vakyana Uttaratam, Visheshan Vishesha Jala Rekha Chitram. Jatayu Shauram is not for Kantasthikaranartham as well as Saralartha Lekanam. It is activity, it is for the activity only. Okay, and Manota Dharma also Saralartha Lekhanam as well as activity. Then we have to see the paper pattern of a Tritiya Vibhagah Padyam. See, listen carefully. There is a first is a 4 marks Padyansha is there. There's a 3 Kruti are there. You have to attain only 2 Kruti. Purna Vakyana Uttarata means complete one answer. Okay, answer in Sanskrit. Then Visheshan Vishesha Sabandh adjective and adverb you have to find out. Then Sandhi. Okay, Sandhi is a very important thing for the prose as well as poetry section. Then A is a Madhyam Bhasha Uttarata. Okay, Madhyam Bhasha, so you have to write in the answer in English only. Then Padya Purti, I told earlier ki Kantasthikaranartham, you have to use this Kantasthikaranartham here only. Padya Purti, it carries 6 marks, 4 marks for the 4-line verses, 2 marks for the 2-line verses. E, Anvay. What is the meaning of Anvay? Okay, Anvay means you have to, they give you the 4 blanks in the Anvay. Understand? And you have to write the filling in the blanks. It carries 2 marks only. In the earlier paper pattern, they give the shlok and after that they are asking the Anvay. But from the last year paper pattern, they are not giving the shlok. That's why you have to do Anvay by heart. Understand? Then next one. Again, सी आपण परत बघायचं की या पद्यविभागामध्ये काय काय आहे. पद्यांशम पठित्वा निर्दिष्ट कृतिकृत. ओके, आता पद्यांश कुठून देतात? दिस कंटस जेवढे 6 चॅप्टर्स आहेत त्यातलं कुठलंही कशात तुम्हाला पद्यांश दिले जातात. ओके, त्यातले 8 ते 12 ओळी. ओके, देन पूर्ण वाक्याने उत्तरत मीन्स आन्सर इन 1 सेंटेन्स. पद्यांशात विशेषण चिन्ह तर तुम्हाला पद्यांशातूनच विशेषण ॲडजेक्टिव्ह शोधायचे आहे. संधी येतात. पूर्वपदम लिखत किंवा उत्तरपदम लिखत, विग्रह करा किंवा चतुर्थपदम. रेखाचित्र, इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन. जालरेखाचित्र, वृक्षरेखाचित्र, प्रवाही जालम, स्तंभपूर्णम, शब्दपेटिका. ओके, देन पुढचं बघूया आपण आता. माध्यम भाषा उत्तरत 2 मार्क्सला आहे. पूर्वीच्या पेपर पॅटर्नमध्ये मीन्स बिफोर जेव्हा 100 मार्क्सचा पेपर होता तेव्हा ते पद्यांश द्यायचे. ओके, दे आर गिवन वर्सेस देअर. यू हॅव देन अकॉर्डिंग टू वर्स यू हॅव टू राईट द आन्सर. बट फ्रॉम द लास्ट इयर डिडंट गिव द पद्यांश. यू हॅव टू राईट द आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. अँड स्टुडंट्स, and this answer you have to write the introduction. It is very important, student. Okay, and you have to write the answer in the 2 or 3 paragraphs. In the first paragraph is for the introduction. Okay, and you have to you can take from the prastavana introduction. Okay, it is included in our chapter only. Understand? The next one, Padye Shuddhe Pruneche Likhata. In the Padye Shuddha Pruneche Likhata, Ka Kha is a 1 group, Ga Gha is a 1 group. You have to write from the Ka Kha 1 and Ga Gha 1. It is for the Ka Kha have a 4 marks, Ga Gha have a 2 marks.
ओके 6 मार्क्स इज देअर मीन्स ते लिहिलेलं आहे बघा. पहिल्या गटात 4 ओळींचे 2 श्लोक द्यावेत. एक अनिर्वय 1 इज अ कंपल्सरी यू हॅव टू राईट. अँड दुसऱ्या गटात 2 ओळींचे 2 श्लोक द्यावेत. त्यापैकी एक अनिर्वय 1 इज अ कंपल्सरी. ओके म्हणजे 4 पद्यांश 4 ओळींचे पद्यांश 2 विचारतात. 2 ओळींचे पद्यांश 2. तुम्ही 2 ओळींचे पद्यांश लिहिल्यानंतर तुम्ही म्हणाला की आम्हाला फुल मार्क्स मिळणार 6 मार्क. तसं नाही आहे. तुम्हाला एका ग्रुपमधून कमीत कमी 1 लिहायचं आहे. देन अन्वयम पुरत सुक्तीसुद्धा आणि युग्ममाला यातूनच तुम्हाला अन्वय विचारला जातो. ओके त्यांनी लिहिलेले श्लोक द्यायचा नाही म्हणजे श्लोक तिथे नसतो. अँड दी अन्वयमध्ये तुम्हाला 4 ब्लँक्स दिलेल्या जातात आणि एका ब्लँकला अर्धा मार्क म्हणजे 1 स्पेलिंग मिस्टेक तुम्हाला काहीच मार्क मिळणार नाही आहे ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक असेल तर. ओके सरलार्थ लेखनम वाचन प्रशंसा आणि मानवता धर्म या पद्यमपाठावर ही कृती विचारावी. म्हणजे वाचन प्रशंसा आणि मानवता धर्माला ट्रान्सलेशन तुम्हाला बायहार्ट करायचं आहे. ओके देन आता आपल्याला बघायचं आहे की आत्ता आपल्याला पद्य विभागामध्ये कोणता चॅप्टर स्टार्ट करायचा आहे म्हणजे कोणता पोएट्री चॅप्टर स्टार्ट करायचा आहे पोएट्री विभाग स्टार्ट करायचा आहे. तर आपल्याला बघायचं आहे तृतीय पाठ सुक्तीसुधा नेक्टर ऑफ गुड सेइंग्स. नेक्टर ऑफ गुड सेइंग्स. ओके सुक्ती मीन्स गुड सेइंग्स अँड सुधा मीन्स नेक्टर. सुधा म्हणजे ॲक्च्युली अमृत हा शब्द सुधासाठी आहे. तुम्हाला माहिती आहे देव आणि दानव यांच्यामध्ये अमृतवर्ण की युद्ध झालं होतं. कारण की अमृत जर प्याले देव किंवा दानवपैकी कुणीही तर ते अमर झाले असते आणि ते अमृत कुठे होतं समुद्रामध्ये. म्हणून समुद्र मंथनाची कहाणी सुरू झाली आणि त्याच्या समुद्र जेव्हा मंथन देव आणि दानवाने एका साईडला देव होते एका साईडला दानव होते आणि त्यातनं वेगवेगळी 14 रत्ने बाहेर पडली आणि त्याच्यापैकी अमृत एक होतं आणि ते अमृत जे आहे देव प्याले आणि अमर झाले. म्हणजे सुक्ती ज्या गुड सेइंग्स आहे त्यांना कसली उपमा दिलेली अमृताची उपमा दिलेली आहे. ओके आपल्या आयुष्यात अशा बऱ्याच गोष्टी असतात की त्याच्याशिवाय दुसरं कुणीही वाली नसतो. ओके त्याच्याशिवाय दुसरं कुणीही नसतं की त्याची जी कमतरता आहे ती कुणी भरून काढू शकत नाही. त्याच्याबदली सुक्तीसुद्धा मीन्स गुड सेइंग जे आहे ते आपल्या आयुष्यात वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या व्यक्तिमत्वावरती प्रभाव करतं. जेव्हा माणूस एकटा असतो तेव्हा वेगवेगळ्या गोष्टींचा आधार घेतो. कुणी म्युझिक ऐकतं. ओके कोणी टी व्ही बघतं कुणी पुस्तक वाचतं. पण काही माणसं जी आहेत ती माणसं सुभाषितांमध्ये आपलं मन रमवतात वेगवेगळ्या गोष्टी वाचतात आणि अशा चांगल्या गोष्टी ऐकल्याने आपल्या ज्ञानात तर भर पडतेच पण आपल्या संस्कारावरती सुद्धा चांगला परिणाम होतो. म्हणून आपण कधी पण चांगल्या गोष्टी ऐकायला पाहिजेत आत्मसात करायला पाहिजेत. म्हणून आपण या पाठाच्याद्वारे सुक्तीसुद्धा कोणकोणत्या सुक्ती आहेत हे आपण बघणार आहोत. Before we start, you have to take one pen and with the notebook and you have to open the notebook of a page number C14 चतुर्दश. Okay and the tritiya part Suktisudha. Then we have to see introduction of the Suktisudha. Okay you can use this introduction you are writing the madhyam bhashaya uttarat. Okay suktay namah kah सुक्तय नामः कानी सुक्तय नामः सुवचनानी. म्हणजे सुक्तय म्हणजे काय सुवचनानी गुड सेइंग. ओके तर व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अ सुक्तय आणि सुक्तय वाचल्याने आपल्याला काय होतं. सुक्तय इज द प्लुरल ऑफ अ सुक्ती. नदी नद्यो नद्यः सुक्ती सुक्त्यो सुक्त्यः. सुक्तीनां पठनेन वाक्चातुर्यं वर्धते. सुक्तीनां पठनेन वाक्चातुर्य सुक्ती वाचल्याने वाक्चातुर्य म्हणजे आपली वोकॅब्युलरी वाढते वर्धते इन्क्रीज. सुक्तीनां प्रयोग मीन्स यूज. लेखने कुत्र लेखने इन रायटिंग कुत्र भाषणे इन एलोकेशन. श प्रभावं जनयती प्रभाव म्हणजे इम्पॅक्ट पडतो दुसऱ्यावर. जर आपण सुक्तींचा उपयोग जर आपल्या लेखनामध्ये भाषणामध्ये केला तर त्यांचा इम्पॅक्ट लोकांवरती पडतो. ओके ते सुभाषित बघायचं इंट्रोडक्शनमध्ये आहे. सी खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा. म्हणजे आपण खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा म्हणजे जेव्हा आपण खिन्न असू सॅड. ओके
तरी आपण आपलं सुभाषितांमध्ये मन रमतं. स्वीयम स्वतःचे, ओन सेल्फ, मन, माइंड, सर्वदा, ऑलवेज. श्रुत्वा अन्यस्य सुभाषितं खलु मनम श्रोतुं पुनर्वांछति. ओके, दुसऱ्यांचं आपण सुभाषित ऐकलं, चांगलं बोलणं ऐकलं, तर ते आपण पुन्हा परत ऐकण्याचं आपण मन आपलं करतं. अज्ञान ज्ञानवतोप्यनेन हि वशीं कर्तुं समर्थो भवेत. भले माणूस अज्ञान असला, इग्नोरंट असला, ज्ञानवान असला, ओके, इंटेलिजंट असला, ओके, तरी पण हे सुभाषित त्याचं मन वशीकर्तुं करतात, म्हणजे वशीकरण करतात, त्यांना हे करतात, सांभाळून घेतात. ओके, समर्थ म्हणजे कॅपेबल. कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यक संग्रह. म्हणून मनुष्याने वेगवेगळ्या सुभाषितांचा संग्रह केला पाहिजे. जर आपण कुठला तुमचा आवडीचा प्रोग्राम बघितला किंवा काही बघितलं, ओके, तर तुमचं ते मन परत गाणं असलं तर तुम्ही गाणं परत ऐकता आणि तुमची ते आवडीचं असलं. तसं सुभाषितांमध्ये पण तुम्ही तुमचं मन रमवायला पाहिजे, असं इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलेलं आहे. जर तुम्ही सुभाषितांमध्ये तुम्ही तुमचं मन रमवलं, ओके, तरी तुम्ही तुमच्या मनावरती ताबा मिळवू शकाल. वाईट गोष्टींपासून तुम्ही परावृत्त होऊ शकाल. चांगल्या गोष्टी करण्याची तुम्हाला बुद्धी देईन. ओके, म्हणून आपण सुभाषितांचा संग्रह केला पाहिजे. ओके, तर आपण त्यातलं बघायचं आहे पहिलं सुभाषित. ओके, पहिलं सुभाषित आहे ते विद्येवरती आहे. ओके, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम. विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः. विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्यां परम दैवतम. विद्याराजसु पूज्यते न तु धनं विद्याविहीनः पशु. हे सुभाषित घेतलेलं आहे नीतिशतकात. नीतिशतक इज रिटर्न बाय भर्तृहरी नीतिशतक लिहिलेलं आहे. तुम्हाला एक गोष्ट मी निश्चित सांगावीशी वाटते. ओके, आणि की हे जे वृत्त आहे सुभाषिताचं, हे आहे शार्दूल विक्रीडितम. ओके, तुम्हाला हे जे सुभाषित आहे शार्दूल विक्रीडित वृत्तामध्ये आहे. तुम्ही याचा उपयोग शार्दूल विक्रीडितमधला आहे, तुम्ही असं तुमच्या इंट्रोडक्शनमध्ये लिहू शकता. जेव्हा तुम्ही माध्यम भाषा उत्तर लिहाल तेव्हा तुम्ही याचं उत्तर लिहू शकता उत्तरामध्ये. तर विद्येचं त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की विद्या काय आहे. विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम. ओके, नरस्य रूपम अधिकम, संधी आहे रूपम प्लस अधिकम. ओके, विद्या जी आहे नरचे रूप आहे, ब्युटी ऑफ नॉलेज. ओके, अंडरस्टँड. पहिली गोष्ट म्हणजे माणसाचं रूप असतं ते कधी ना कधी जातं, पण विद्या जी आहे, विद्याची ब्युटी आहे, विद्येची ब्युटी ही कधीच ढळत नाही. विद्या भोगकरी यश सुखकरी. ओके, भोगकरी म्हणजे एन्जॉयमेंट, यश म्हणजे सक्सेस, सुखकरी म्हणजे कम्फर्ट. ओके, विद्या जी आहे ती एन्जॉय करण्यासारखी आहे, यश देण्यासाठी आहे, कम्फर्टसाठी आहे. विद्या गुरुणाम गुरु. ओके, विद्या गुरुणाम गुरु म्हणजे प्रिसिप्टर ऑफ अ प्रिसिप्टर्स. ओके, ती गुरूंची गुरु आहे. गुरु इज अ एंडिंग इन ऊ. विद्या बंधुजन म्हणजे रिलेटिव्स. का रिलेटिव्ह म्हटलं आहे विद्येला? कारण विदेश गमने विद्यां परम दैवतम. जर तुम्ही विदेशामध्ये गेला, तुम्ही विदेशामध्ये जाता कशासाठी? फिरण्यासाठी नाही, एज्युकेशनच्यासाठी. का जातात? कारण तुमच्याकडे जे नॉलेज आहे त्या नॉलेजचा उपयोग करण्यासाठी आपण विदेशात तुम्ही जाता. आणि हे नॉलेज जे आहे हे तुमचं धन आहे. त्या धनाचा जोरावर तुम्ही विदेशामध्ये तुम्ही कोणाला ओळखता नाही. कारण तुमच्यासाठी ओळखीचं का असं स्वतःची आयडेंटिटी आणि तुमचं नॉलेज, त्या नॉलेजचा उपयोग करण्यासाठी तुम्ही विदेशामध्ये जाता आणि त्याचा तुम्ही उपयोग करता. ओके, देन विद्या राजसु पूज्यते. विद्या जी आहे त्याची पूजा राजा करतो, पण न तू धनम, धनाची पूजा राजा करत नाही. विद्या विहीन पशु हो. विदाऊट विद्या माणूस काय? ॲनिमल, लाईक ॲनिमल. ओके, तो विद्येला पहिल्या ओळीमध्ये काय सांगा? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धन. प्रच्छन्न गुप्तम धन, गुप्त म्हणजे ठेवलेले, सिक्रेट धन. ओके, देन विद्या भोग करी. विद्येचा आपण भोग करतो म्हणजे त्याचं हे करतो, आस्वाद घेतो, एन्जॉय करतो. यश सुख कर. विद्येमुळे आपल्याला यश प्राप्त होते, कम्फर्ट प्राप्त होतात. विद्या गुरुणाम गुरु.
विद्याबंधुजनो विदेशगमने विद्यां परम दैवतम. दैवतम म्हणजे डीएटी. ओके, विद्या आपलं दैवत आहे, ते आपण विदेशात आपण घेऊन जातो. आता विद्या राजसु पूज्यते नतु धनम. राजाला विद्या इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला माहिती आहे पूर्वीच्या काळी राजाच्या ठिकाणी पंडित वगैरे यायचे आणि राजा त्यांना धन द्यायचा. का धन द्यायचा? कारण त्यांच्याकडे असलेले नॉलेज ते आपल्या कवितेमध्ये फॉर्म करून सांगायचे आणि राजाला धन द्यायचा. तुम्हाला 9वीला एक सुभाषितसुद्धा होतं विद्येवरती, आठवते का तुम्हाला? आठवा सगळ्यांनी ते सुभाषित. तर 9ला तुम्हाला श्लोक होता सुक्तीसुधामध्ये. न चौरहार्यम न राजआर्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकारी वेये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. म्हणजे आपण विद्या जी आहे ती त्याचं कुणी चोरून घेऊ शकत नाही, भावांमध्ये वाटलं जाऊ शकत नाही, भाड्याने देऊ शकत नाही. ओके, ते बर्डन नसतं डोक्यावरती. पण सगळ्या धनांमध्ये विद्या जे आहे सर्वधन प्रदान. जेव्हा तुम्ही त्यांचं ॲन्सर तुम्ही त्याच्यात त्या वर्षाचा उपयोग करू शकाल, तर तुम्हाला कळलं की विद्या किती इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर तुम्हाला बघायचं आहे संधी विग्रह. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज द 1 मार्क फॉर द संधी विग्रह. संधी विग्रह रूपम प्लस अधिकम, रूपम अधिकम. बंधुजन प्लस विदेशगमने. बघा ह्याच्यामध्ये बंधुजन जो हा आलेला आहे त्यामध्ये एंडिंग इन ओ आहे. इट इज ॲप्लिकेबल फॉर द संधी. बंधुजन प्लस विदेशगमने. अन्वय बघायचे तुम्हाला 2 मार्क्सला येतो. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ऑलरेडी आहे, ब्रॅकेटमध्ये अन्वय लिहिलेला आहे. विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम. विद्या नाहे नरस्य अधिक रूपम. अन्वय म्हणजे का तुम्हाला माहिती आहे, पोएट्रीमध्ये वरती खालती सगळे वर्ड्स असतात. आपण जे प्रोज सेक्शनसारखं लिहितो ओके सेंटेन्स फॉर्मेशनमध्ये त्याला म्हणतात अन्वय. ओके, प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी च विद्या गुरुणाम गुरु. विदेशगमने विद्या बंधुजन. जेव्हा तुम्ही विदेशात जाल अब्रॉडला तेव्हा विद्या जी आहे बंधुजन. ओके, म्हणजे बंधुजन म्हणजे रिलेटिव्ह. विद्या परम दैवतम. विद्या आपलं दैवत. विद्या राजसु पूज्यते नतु धनम. विद्याची पूजा राजांमध्ये केली, धनाची नाही. विद्या विहीन पशु एव. शब्दार्थ बघायचं तुम्हाला. रूपम ब्युटी, अधिकम बेस्ट. प्रच्छन्न गुप्तम सिक्रेट हिडन. प्रच्छन्न गुप्तम सिक्रेट हिडन. भोगकरी कॉजेस एन्जॉयमेंट. सुखकरी कम्फर्ट. गुरुहु प्रिसिप्टर. बंधुजन रिलेटिव्ह. दैवतम डिएटी. गमने गोईंग अँड विहीन विदाउट. पशु विद्या विहीन पशु. विद्या विदाउट विद्या. ओके, तुम्हाला तर विद्येचं महत्त्व या सुभाषितावरून कळलं असेल निश्चितच. तुम्ही अशी विद्या अचीव करण्यासाठी, प्राप्त करण्यासाठी नक्की प्रयत्न कराल अशी मला आशा आहे. या पहिल्या सुभाषितावरून आपल्या विद्येचं महत्त्व कळलेलं आहे. त्यामुळे किती तुम्ही मोठे आहात, तुमचं वय वाढून दे किंवा किती तुम्ही शिकला असाल, तर विद्येचं जे आहे ते विद्या तुम्ही नॉलेज कोणाकडून तरी घेत असतात. आईकडनं, वडिलांकडनं, छोट्या भावाकडनं, शिक्षकांकडनं. विद्या म्हणजे अभ्यास नव्हे फक्त. विद्या म्हणजे आपल्याला जगण्यासाठी लागणारी जी अशी असते आवश्यक गोष्ट आहे ती विद्या आपण ती प्राप्त केलीच पाहिजे. तर पुढचं सुभाषित आपण बघायचं आहे. सेकंड वर्सेस इज द वसंत तिलिका. ओके, वसंत तिलिका त्याचं आहे वृत्त. ओके, अंडरस्टँड. निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः. नीतिशतकातनं हा घेतलेला श्लोक. नीतिशतक इज अ रिटन बाय भर्तृहरी. ओके, तर तुम्ही जे मी पिक्चर दाखवलेला आहे तुम्हाला आठवते पिक्चर कशामधला आहे? आठवा. कौत्स जो आहे त्याचं हे पिक्चर आहे. कौत्सानी जो आहे राजाकडे जाऊन, रघुराजाकडे जाऊन धनाची मागणी केली होती. ओके, आपल्या ह्याला द्यायसाठी, गुरुला देण्यासाठी. पण त्यांनी कुबेराने ज्या रघुराजाच्या ह्याच्यामध्ये खजानामध्ये धनाचा वर्षाव केला. पण त्यांनी आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढंच धन घेतलं. ओके, तर वरतंतू नावाच्या आपल्या गुरूंसाठी त्यांनी धनाची मागणी केली, पण त्याला जेवढं पाहिजे त्यांनी धन घेतलं. ओके, कारण तो कोण आहे? जो कौत्स आहे तो काय धैर्यवान माणूस आहे.
म्हणजे निंदंतु नितनिपुण यदि वा स्तवंतु. निंदंतु निंदा करणे, एखाद्यांची आपण हे करतो त्याच्याबद्दल वाईट बोलतो. ओके. नीतिनिपुणा म्हणजे मे क्रिटिसाइज, जी लोक नीतीमध्ये निपुण असतात, म्हणजे जेवढं आहे तेवढंच मी माझं बघणार, बाकी काही नाही. ओके. यदि वा स्तवंतु, स्तवंतु म्हणून कोणाची स्तुती केली. लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम. ओके. यथेच्छम म्हणजे जशी इच्छा आहे तशी, ॲज पर विल. ओके. लक्ष्मी समाविशतु, कम गच्छतु गो. लक्ष्मी येऊ किंवा नको येऊ त्याला काही फरक पडत नाही. अद्यैव व मरणमस्तु युगांतरे वा. मरण आज आले, उद्या आले किंवा कधीही आले तरी त्यांना फरक पडत नाही. अशी लोक जी आहे, न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा. आपला जो चांगला मार्ग आहे हे कधीच सोडत नाही. ओके. म्हणजे आपलं नॉर्मल जे कॉमन मॅन असतात त्यांना त्यांना त्याच्याबद्दल वाईट बोललं का त्यांना दुःखी वाटतं. ओके. कोणी त्यांची स्तुती केली की ते एकदम भाळून जातात, अरे वा ह्यानी माझी स्तुती केली. जर कालांतराने कुठल्याही गोष्टीमुळे त्यांच्याकडे लक्ष्मी नाही, पैसे नाही तर ते दुःखी होतात. ओके. किंवा काही लोक अशी लोक जी असतात की जास्त पैसा आला म्हणून स्वतःचं कर्तृत्व विसरतात आणि एकदम हे होतात, आडमुठे होतात, स्वतःला अतिशहाणे समजतात. ही अशी लोक जी असतात ती नॉर्मल माणसं ही मरणाला घाबरतात. ओके. पण जी लोक जी आहेत, जी धीरह लोक आहेत, धैर्यवान लोक आहेत, अंडरस्टँड, ती लोक तशी नसतात. त्यांना लोकांनी निंद करा, त्याची हे करा, स्तुती करा, तरी त्यांना फरक पडत नाही. लक्ष्मी येओ जाओ नसो त्यांना तर काही फरक पडत नाही. म्हणून आज आलं का उद्या आलं. अशी लोक जी आहे, पूर्वीच्याकडे आपल्याला खूप पाहायला मिळायची, ती डिझायरलेस होती. त्यांना असं माहिती नव्हतं की मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. पण आजकालची आपल्यासारखी माणसं जी आहेत त्यांना प्रत्येक गोष्टीची इच्छा असते. ओके. आज मला हे पाहिजे, उद्या मला हे पाहिजे, मला ह्या गोष्टींची खूप गरज आहे. प्रत्येकाने आपापल्या गोष्टींचा आवश्यक संग्रह करून ठेवलेला आहे. अंडरस्टँड. मग त्यांना प्रत्येक गोष्टींची आशा असते, अभिलाषा असते. ओके. किंवा त्यांना अशी हाव असते, इच्छा असते. ओके. ही आजकालची पूर्वीच्या काळात ऋषीमुनी जे आहे ते डिझायरलेस होते ना, जेवढं जे आहे ना माझ्यासाठी एवढं मला नको आहे, मला कायची गरज नाही आहे. चाणक्यासारखं धैर्यवान माणूस जो आहे तो एका राज्याचा एवढा हे होता, मंत्री होऊन सुद्धा तो झोपडीमध्ये राहत होता. म्हणजे किती त्याच्यामध्ये सहनशीलता होती. ही सहनशीलता आजकालच्या माणसांमध्ये राहिली नाही. पण धैर्यवान लोक अशी असतात, त्यांना ह्या गोष्टीचा काही फरक पडत नाही. ओके. म्हणून हे सुभाषितांचं तुम्ही खरंच म्हणजे आपण हे फॉलो केलं पाहिजे. असं फॉलो तर करू शकतो, प्रयत्न पण निश्चित करू शकतो. ओके. अंडरस्टँड. तर आपण हे बघायचं याच्यामध्ये संधी विग्रह कोणते कोणते आहेत. नीती निपुणाः प्लस यदी. ओके. अद्यः प्लस एव, अद्यैव इम्पॉर्टंट आहे. मरणम प्लस अस्तु, मरणमस्तु. न्यायात प्लस पथ. लिहून घ्यायच्यात संधी तुम्ही. या सगळ्या तुम्ही मध्ये मध्ये स्टॉप करून लिहून घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. अन्वय बघा. यदि अपि नीतिनिपुणः निंदन्तु स्तवन्तु. ओके. नीतिनिपुण म्हणजे क्रिटिसाइज लोक असतात, त्यांनी निंदा केली, त्याची स्तुती केली. ओके. किंवा लक्ष्मी आली गेली त्यांना काही फरक पडत नाही. मरणम अद्य एव अस्तु. ओके. युगांतरे वा. ओके. मरण आज आलं, उद्या आलं तरीही धीर लोको न्यायात पथः पदम न प्रविचलंती. प्रविचलंती म्हणजे पाठी घेत नाही, स्टॉप होत नाही. ओके. ते आपलं पथ म्हणजे मार्ग, ओके, सोडत नाही. पद म्हणजे स्टेप. ओके. अंडरस्टँड. त्यांनी बघितलेलं आहे. नीतिनिपुणमध्ये क्रिटिसाइज, निंदंतु निंदा करणे. ओके. देन स्तवंतु प्रेस्ड, लक्ष्मी वेल्थ, समाविशतु कम. ओके. यथेष्टम ॲज पर विल, मरणम डेथ, अद्यैव टुडे, युगांतरे आफ्टर सम टाइम. ओके. धीराहा करेजियस पर्सन. अंडरस्टँड. वी कॅन सी द शब्दार्थाः. निंदंतु मे क्रिटिसाइज्ड, नीतिनिपुणा एक्सपर्ट इन इथिक्स. ओके. स्तवंतु प्रेज, समाविशतु मे स्टे. ओके. यथेष्टम ॲज पर विल, युगांतरे इन अनदर एज आफ्टर सम टाइम. धीराहा करेजियस पर्सन. न्यायात फ्रॉम रायटसनेस म्हणजेच न्याय मार्ग, चांगला मार्ग. ओके. योग्य मार्ग. पदम स्टेप. ॲक्च्युली पदमचं मिनिंग पाय होतं, पण आपण स्टेप घ्यायचं. प्रविचलंती वेवर. अंडरस्टँड. पण पुढचं सुभाषित बघायचं आहे. वर्स नंबर 3. वर्स नंबर 3 इज अ वृत्तम अनुष्टप छंद. ओके. आत्मनो मुखदेवशेण बध्यन्ते शुकसारिकाः.
बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम. आता मौनम सर्वार्थ साधनम ह्याच्यामध्येच बरंच कळलं की मौन राहणं हेच आपलं साधन आहे. ओके, अंडरस्टँड. की आत्मनोमुख दोषेण स्वतःच्या दोषामुळे बध्यन्ते. ओके, बध्यन्ते शुकसारिका. शुकसारिका, शुक म्हणजे पॅरेट अँड सारिका म्हणजे मैना. बकास्तत्र न बद, बक म्हणजे क्रेन. ते बक एकदम संथपणे पाण्यामध्ये असतात. ते कधी आवाज करत नाही, कोल्हाल करत नाही, गडबड करत नाही. आपण त्यांच्याकडनं शिकलं पाहिजे की मौनम सर्वार्थ साधनम. एखाद्या गोष्टीबद्दल माहिती नसतं तरी आपण पकपक पकपक करत असतात. जसं आता पोपट म्हणा, पिंजऱ्यामध्ये का अडकलेला आहे, कारण जे आपण मग रिपीट करतो, विठू विठू बोलतो, गोड गोड बोलतो. ओके, अशा गोष्टी ज्या असतात ते जास्त हे करतात. ओके, पुढे पुढे करतात, तेच लोक नेहमी अडकली जातात. जर दोन लोकांमध्ये भांडणं होत असतील तर आपण भांडायला लागलो, अरे हां तू बोलते मी पण बोलणार, तर काय होणार, खूप प्रॉब्लेम क्रिएट होणार. म्हणून काही गोष्टींमध्ये काही सिच्युएशनमध्ये मौन राहणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. मौनम सर्वार्थ साधनम. मौन हेच सगळ्या गोष्टींचे मूळ साधन आहे. ओके, आता जसं म्हणजे कशामुळे आतल्या दोषामुळेच होतं. जसे शुकसारिका पिंजऱ्यामध्ये अडकले जातात, मैना आणि पोपट का, कारण ते खूप बडबड करतात. त्याचा दोषच आहे बोलण्याचा, नको ते बोलण्याचा दोष आहे. ओके, जे आहे ते नीतीला धरून ते बोलत नाही. समोरचा माणूस जे बोलेल ते रिपीट करतात. ओके, जे योग्य आहे ते बोलणं खूप इम्पॉर्टंट आहे स्टुडंट्स, अंडरस्टँड. पण बकं तसं करत नाही. बकं अडकले जातात का, नाही, कारण ते मौन राहतात. म्हणजे जेवढी आपल्याला माहिती आहे ना तेवढंच बोलावं. उगाच आपण फुशारकी मारू नये, आपल्याला या सुभाषितातनं कळतं. ओके, पंचतंत्रातनं हे घेतलेलं आहे सुभाषित, पंचतंत्रातनं. ओके, अंडरस्टँड. तर तुम्हाला बघायचं आहे संधी कोणत्या कोणत्या आहेत. आत्मन प्लस मुखदोषेण, बकास्तत्र, बकाहा प्लस तत्र. अन्वय बघा, शुकसारिका आत्मन मुखदोषेण बध्यन्ते. शुकसारिका, शुक मीन्स पॅरेट आणि सारिका मीन्स मैना. स्वतःच्या दोषामुळे आत्मन ओन फॉल्ट मुखदोषेण बध्यन्ते. ओके, तत्र बका न बध्यन्ते. पण बक क्रेन्स पिंजऱ्यामध्ये अडकत नाही, कारण मौनम सर्वार्थ साधनम. कारण मौन जे आहे सर्वार्थ साधन, सगळ्या गोष्टींचे मूळ कारण काय आहे, मौनम आहे. सायलन्स इज द मीन्स टू ऑल ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे सायलन्स किती इम्पॉर्टंट आहे, अंडरस्टँड. तुम्हाला शब्दार्थ बघायचं आहे. बकाहा क्रेन्स, सारिका मैनाज. आत्मन मुखदोषेण फॉल्ट ऑफ देअर ओन माउथ. बध्यन्ते कॅश्ड कॉट. मौनम सायलन्स. सर्वार्थ साधन मीन्स टू ऑल ऑब्जेक्टिव्ह. तुम्हाला सुभाषितावरनं कळेल, नको ते बडबड केली तर किती प्रॉब्लेम होतो. म्हणून कधी पण शांत राहायचं, स्तब्ध राहायचं. जेव्हा आपण शांत आणि स्तब्ध राहतो, आपल्या जर डोक्याला शांतता मिळते, तेव्हाच आपण विचार करू लागतो. गुणामध्ये आपण विचार करू शकतो का, नाही. म्हणून आपण स्टँडर्ड फर्म राहायचं, शांत राहायचं, तेव्हाच आपल्याला विचार करायला वेळ मिळतो. आपल्या आतमध्ये बऱ्याच शक्ती असतात, त्या शक्तीचा आपण यूज करत नाही. त्या शक्तीचा उपयोग आपण कधी करायचा, जेव्हा तुम्ही शांत राहाल, स्तब्ध राहाल. तुमच्या डोक्यामध्ये जर तुम्ही बसाल म्हणजे पिरियडला किंवा लेक्चरला कुठलं आहे, तुमचं लक्ष पूर्णपणे केंद्रित नसतं अभ्यासामध्ये. तुमच्या डोक्यात अनेक विचार आहेत, अरे हे काय झालं, घरी जाऊन हे करायचं आहे, ते करायचं आहे, असं आहे तसं, ट्युशन बिशन अँड ऑल थिंग्स. म्हणजे तुम्ही शांतपणे एका गोष्टी कॉन्सन्ट्रेशन कराल, तेव्हा तुम्ही गोष्टीवरती विचार करू शकाल. एखादी गोष्ट व्यवस्थित करण्यासाठी कॉन्सन्ट्रेशन इज इम्पॉर्टंट. ओके, स्पीकर इज इम्पॉर्टंट, बट दॅन स्पीकर लिस्नर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग स्टुडंट, अंडरस्टँड. सो यू हॅव टू म्हणजे यू हॅव टू क्रिएट गुड लिस्नर. ओके, स्वतःला तुम्हाला गुड लिस्नर बनायचं आहे. जेव्हा तुमच्यामध्ये शिकण्याची, ऐकण्याची व्यवस्थित हे गोष्ट असणार, तेच मुलं पुढे जाऊ शकतात, अंडरस्टँड. तर आपण आज 3च सुभाषितं बघायचे आहेत. ओके, परत आपण एकदा बोलायचं आहे. पहिलं बघा, विद्यानामनरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम. विद्या भोगकरी यश सुखकरी, विद्या गुरुणाम गुरुः. विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्यां परम दैवतम. विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं, विद्या विहीन पशुः. निंदन्तु नितिनिपुणाय दिवास्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्. अद्यैवा वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीराः आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनं मौनं सर्वार्थसाधनं मौनं सर्वार्थसाधनं. तुम्हाला कळलं असेल तिन्ही सुभाषितं. पुढच्या वेळी आपण उरलेलं 4, 5, 6, 7 4 सुभाषितं उरले आपण त्याचा बघणार आहोत. ॲज वेल आज तुम्हाला याच्यामध्ये पूर्ण वाक्येन उत्तर संधी विकरा विशेषण विशेष अन्वयम पुरत किंवा कंप्लीट द वर्स असे क्वेश्चन येणारच आहेत. ओके, आजचा मी शिकवलेला पिरियड तुम्हाला समजलं असेल. आय होप सो की तुम्ही चांगल्या प्रमाणे शांत चित्ताने ऐकलं असेल. ओके, नसेल समजलं परत ऐका, क्वेश्चन विचारा. ओके, तुम्ही तुमच्या क्वेश्चनचं नक्की सॉल्व करण्यात येतील. ओके, आजचं सेशन मी इथेच संपवते. ओके, सगळ्यांना गुड बाय, धन्यवाद.